बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीन मौके ऐसे ने जिन्होंने मौकों से अल्लाह पाक जिहड़े ने वो मुस्कुराते हैं। तीन मौके ऐसे ने जिन्होंने मौकों से अल्लाह पाक जिहड़े ने वो मुस्कुराते हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ नंबर एक तो यह है कि जो मियाँ बीवी आपस एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं ना, जो मियाँ बीवी आपस एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं तो अल्लाह पाक उन्होंने मुस्कुराते देख के मुस्कुराते हैं। यानी कि मियाँ बीवी की आपस के विच प्यार मुहब्बत उन्हों का इतफाक और उन्होंने अंडरस्टैंडिंग अल्लाह पाक नूं इन्नी ज़्यादा पसंद है कि अल्लाह पाक अपनी मुसरत का इजहार कर दे, खुशी का इजहार कर दे। अच्छा हुण ये प्यार मुहब्बत जिहड़ी है, ये अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी है, ये किस तरह कायम रह सकती है? ये नंबर एक तो ये है कि मेरी गल हमेशा याद रखना कि बंदा जिहड़ा ना वो बंदे नाल ही रहिंदा, बल्कि बंदा जिहड़ा ना वो बंदे की आदत नाल रहिंदा। बंदा जिहड़ा है वो बंदे की आदत नाल रहिंदा है। इसलिए अपनी शख्सियत दे विचों असीं ऐसियां आदतां जिहड़ियां एक दूसरे नूं तंग करदियां ने, जिहड़ियां कि चुभण वालियां आदतां ने, असीं उन्हां नूं कढ दईए। देखो असीं जुत्ती लैंदे ना, कोई जुत्ती लैंदे आ, अगर वो जुत्ती सानूं चुभदी होवे, वो तंग करदी होवे, असीं की करने वो वापस कर देंगे या किसी को दे देंगे। लेकिन आदतां जिहड़ियां ने जिहड़ियां चुभण वालियां होंदियां ने, असीं हमेशा ही उन्हां नूं अपने सीने नाल ला के रखने। हालांकि सानूं पता भी है कि इहदे नाल साडे जिहड़े ना वो ताल्लुकात खराब हो सकते हैं और ताल्लुकात खराब भी होंदे ने। इसलिए सानूं अपनी शख्सियत दे विचों एक तो चुभण वाली आदतां जिहड़ियां ना वो खत्म कर देनियां चाहिए। नंबर दो कि मियाँ बीवी की आपस दे विच कदे कदे लड़ाई हो जाना, कदे कदे लड़ाई हो जाना, ये तो कुदरती गल है, ये नेचुरल है, ये हो जाती है। लेकिन अगर हमेशा मियाँ बीवी के आपस लड़ाई रहे तो फिर मियाँ बीवी को आपस में बैठ के सोचना चाहिए, इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। देखो मियाँ बीवी आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं ना कि असी जनाब जो ना वो दूसरा मिलना गिलना किस तरह है, दूसरा जो लैन देन करना है वो भी आपस में बैठ के डिस्कस करने हैं। हालांकि अज सब्जी की पकड़ी है वो भी असी आपस में बैठ के डिस्कस करने हैं, ठीक है। इसलिए इसी तरह नाल ही अगर मियाँ बीवी के आपस लड़ाई हो जाती है ना, मियाँ बीवी के आपस चपकलिश हो जाती है, तो वो भी सानूं चाहिए कि असी आपस में बैठ के डिस्कस करिए, बजाय किसी तीसरे बंदे नूं विच पाउण दे। सब तो पहले असी आपस में बैठ के डिस्कस करिए कि साडा जिहड़ा है झगड़ा क्यों होया, ठीक है, असी इहनूं किस तरह खत्म कर सकते हैं और अगे तो असी किस तरह झगड़े तो बच सकते हैं। साडी अंडरस्टैंडिंग की जो ना बेहतरीन शक्ल ये है, साडी मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग के आपस प्यार मुहब्बत की बेहतरीन शक्ल ये है कि सानूं मूँहों कहने की कोई जरूरत ही ना पवे, बल्कि असी जो ना अगले बंदे का चेहरा वेख के या अगले बंदे की अखां वेख के जरूरत समझ जाइए कि साडी अंडरस्टैंडिंग का साडी प्यार मुहब्बत का बेहतरीन जन्म लैवल है। अच्छा नंबर एक तो ये हो गया कि अल्लाह पाक उदों मुस्कुराते हैं जो मियाँ बीवी आपस एक दूसरे को दे के मुस्कुराते हैं। तो नंबर दो तो जे अल्लाह पाक कदों मुस्कुराते हैं वो भी मियाँ बीवी आपस जो ना वो मुतल्लक है कि मियाँ बीवी जो एक दूसरे को तहज्जुद की नमाज वास्ते उठाते हैं ना, जो मियाँ बीवी आपस एक दूसरे को तहज्जुद की नमाज वास्ते उठाते हैं
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਹੱਜੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਮੰਗੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਨ ਦੇ 5 ਵਕਤ, ਫਜਰ, ਜ਼ੋਹਰ, ਅਸਰ, ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ, ਇਹ 5 ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਨਾ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਔਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮ ਅਕਮ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਹਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਜੀ ਹਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹਜ ਕਰਨ ਦੀ